പന്തമിന്നുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു നാം പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൻ പഥത്തിൽ. ഒരു പന്തമിന്നുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു നാം പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൻ പഥത്തിൽ. പടവുകൾ പിന്നിട്ടു വിട ചൊല്ലും ഒരു കാലം, പടവുകൾ മുന്നേറി അണയും പുതുകാലം. പടവുകൾ പിന്നിട്ടു വിട ചൊല്ലും ഒരു കാലം, പടവുകൾ മുന്നേറി അണയും പുതുകാലം. ഒരു പന്തമിന്നുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൻ പഥത്തിൽ. സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നർ, ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരുമാകുന്ന ആ പ്രതിഭാസം ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് വികസനം എന്ന പേരിൽ ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം സമ്പന്നർക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷോക്കേസിംഗ് പരിപാടിയായ ജിമ്മിൻ്റെ പുനരവതാരമായ എമർജിംഗ് കേരള എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോകുന്നത്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് കവി എഴുതിയിട്ടുള്ളതുപോലെ അനന്തം അജ്ഞാതം അവർണ്ണനീയം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇതാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ദേവപ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അറിഞ്ഞുകൂടാ. 50ഓളം പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കി. ഇനിയും എപ്പോൾ എന്ത് റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും ജനാധിപത്യവും റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട്. അതിനവർ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുന്നത്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പോലും ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ പറയേണ്ടതില്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. Parishad had developed during its formative years its concept of development and started its campaign against destructive development. Emerging Kerala is a typical example, and that is why we are trying to expose it. The Chief Minister always say, development is the need of the day and environment is the need of tomorrow. He argues that therefore we should go for environment friendly projects. I fail to understand what is meant by environment and development by the Chief Minister. Anyway, we are here to hear the different analysis of the project items given for better understanding and for evaluating them, and request the government to abandon this most unscientific program of Emerging Kerala. The kind of growth strategy that we are having in the neoliberal period is a growth strategy which is accompanied by a substantial process of primitive accumulation of capital. If you look at the period from independence prior to economic liberalization, yes, there were scams, there were individual cases of corruption and so on, but it was never the state policy to actually enforce a process of primitive accumulation of capital. For instance, it was never the state policy that mineral resources should at all be privatized. If you look at the long-term trends of food grain absorption that I was talking about a little while ago, at the beginning of the 20th century, per capita annual food absorption in what was then called British India was 200 kilograms. It declined drastically in the last 50 years of colonial rule to reach 137 kilograms at the time of independence. During the period of religious development, during the period of post-independence development that now everybody or most people are saying was a bad period, per capita food grain availability, absorption increased from 137 at independence to 180 kilograms by the end of the 1980s. And that has now come down to 162. If low growth
is associated with giving more to the food to the people and for low growth. People must be told that, look, growth means nothing if the ordinary person is not even getting enough food and is actually getting, during the process of growth, declining amounts of food grains per capita. Now, in my view, this emerging Kerala is something which is a prescription for unleashing a process of primitive accumulation of capital in this state, which actually has witnessed a degree of egalitarian growth in the past. In Kerala, for instance, one of the very significant things which has been happening over a long period of time, or was happening, is a decline in land use in favor of food grains. Now, this is something which pose a very serious threat to the state's food security. As a general policy, it's disastrous for any country to abandon its food security. At any rate, the declining availability of food grain for the ordinary people is going to be with us. 2 days ago, I think it was day before yesterday, that in Delhi, Dr. Vinayak Sen, you might have heard of him, who was arrested and so on, was giving a lecture about the coming famine in India. I think, and he's a doctor, many people who are associated with nutrition, with food grains and so on, are extremely worried about this trend that is taking place. As a result, in Kerala, when the Assembly had passed a legislation preventing the diversion of paddy land for other purposes, I remember I met Joseph Stiglitz, you know, he's an economist, you must know, in New York. I happened to meet Joseph Stiglitz, so he asked me, so what are you doing these days? I said, I'm in Kerala. He said, oh really, what are you doing in Kerala? I told him I was planning board. He said, oh, well, what all have you been doing? So I mentioned this legislation. And he said, what a wonderful legislation. Every country in the world should have a legislation of that kind, namely the diversion of land from the production of food grains to other purposes must be restricted. Land use must be socialized, precisely because of the fact that we have the threat of a looming famine, as far as the world is concerned, and even in the case of our country. In the case of Kerala, there is something extremely serious that is being planned in the form of this emerging Kerala project. Do we have an alternative? But let me just put one or two things that strike me directly as a consequence of this. If neoliberal growth takes the form of handing over substantial amounts of assets, state assets, common property assets, petty assets, assets of petty producers to the big capitalists, which I call primitive accumulation of capital, we have to say first and foremost, no to primitive accumulation of capital. No question of handing over at a throwaway price state property of or common property resources or the property of petty producers and marginal producers to a bunch of big capitalists. But that is only a negative stance. In addition, we have to think in terms of an alternative trajectory of development. And it has always struck me that in Kerala, which is essentially a small producer economy, you don't really have large plants, large capitalists in this state. If you have an essentially small producer economy, then the trajectory of development must be one in which the state does the opposite. Namely, it stands, supports, promotes, defends, encourages, develops petty producers, supports them against encroachment by the big, and defends their property, defends their livelihoods, and improves upon their livelihoods by ensuring they get a better price, by ensuring they get facilities, by ensuring they get subsidized inputs and so on. So the whole idea must be not to give these incentives to big capitalists, but the whole idea must be to ensure that these incentives are given to the small producers, the marginal producers. Just imagine,
The central cabinet is sitting today to decide whether diesel prices are going to rise or not. If diesel prices rise, and people are talking about 5 rupee increase per litre in diesel prices, that's going to affect the fishermen in Kerala. So the point is that in every way the marginal producers are being squeezed under this new regime, and the entire trajectory of economic policy, in my view, should be to defend them from being squeezed and to encourage them to promote their production. So the promotion of the petty producers in their attempt to eke out a livelihood should be the core of the alternative trajectory. Now, of course, it's true that they may still not be able to withstand competition. You need to have value addition. You need to have some element of technological upgradation as far as their production is concerned. You need to have reduction in drudgery of work as far as they are concerned. But all that, therefore, should be attempted through raising their scale of production, through voluntary cooperativization, rather than getting rid of them, reducing them to the status of mendicants and handing over their property, handing over their activities to a bunch of big capitalists. Therefore, I think in the case of Kerala, in the whole trajectory of ensuring that we defend and promote petty production on the one hand, and enable it to become more competitive, enable it to become more strong, powerful through voluntary cooperativization should be the objective. This was in sharp contrast to the kind of economic policy that was being pursued elsewhere. I must tell you that, my experience says that in Kerala, the bureaucracy was completely enamored with Narendra Modi. They would actually tell us, sir, look at Narendra Modi, look at Gujarat is developing, but Kerala is not developing. So the idea of development got associated with the idea of enforcing primitive accumulation of capital and giving out huge doles as far as the big capitalists are concerned. Many of you would know that actually when the Tata shifted their nano plant from Calcutta, from West Bengal to Gujarat, the Gujarat government reportedly promised them 31,000 crores of tax reliefs and subsidies of various kinds. I'm not saying 1 year, but over a period of time. Imagine if you have to give 31,000 crores, what do you have left to spend on healthcare of the poor, to spend on education of the poor? No wonder Mr. Narendra Modi actually says that if women in Gujarat are malnourished, it's because they are trying to protect their figures rather than actually being malnourished. It's not surprising that some vulgar explanations would be put forward precisely because of the wrong economic policies you're pursuing, and then you say that actually hunger is voluntary, malnutrition is voluntary. For a state like Kerala, which has always been enlightened, far ahead of the rest of the state, which has stood as a contrast from Modi's Gujarat, for a state like Kerala now, to emulate the Modi trajectory of development would be the sheerest disaster, and I'm so glad that KSSP is organizing this movement against it. Thank you. എമർജിംഗ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം, ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, രേഖ തയ്യാറാക്കി ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ജനങ്ങൾ പൊതുവിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരോ ആയ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പലിശ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതിഫലം വേണം. അത് എന്ത് കൊടുക്കും? അത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ബാധ്യതയുണ്ടാകും? കാരണം അവർ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കടമ എടുത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ടായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും? ആ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൂടുതൽ വരുമാനം, കൂടുതൽ നികുതി ഉണ്ടാക്കും? ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യണം. എമർജിംഗ് കേരളയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ 181 പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ 151 പ്രൊജക്റ്റില് ഒരൊറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് പോലും ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ എണ്ണമില്ല.
വളരെ വേദനാജനകമാണ്, വളരെ വേദന. ആകെ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് 1-2 സ്ഥലം മാത്രമുള്ള അതൊന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രോ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അത് ഒന്ന് റൈസ് പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അതായത് നെല്ല് ഇടിച്ച് അവരുണ്ടാക്കുക, വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നെല്ല് കൃഷി എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ പലതും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. വേറെ ഒന്നും പറയുന്നു, ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണക്കി വിൽക്കുന്ന പല പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ചിപ്സും മറ്റതും മറിച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്ന പരിപാടി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇല്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഇതിനൊന്നും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പൈസ തന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ സുഗതമായ ടീച്ചർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ തന്നത് ഒറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരെ ഇവിടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി തൽക്കാലം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം, വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. നമുക്ക് ആ പ്രിമിറ്റീവ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നുള്ള പരിപാടി വേണ്ട. മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരരായിട്ടുള്ള ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാട്ടുനായ്ക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവര് ജീവനോടെ തന്നെ കടിച്ചു കീറിയെടുത്ത് തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ എമർജിങ് കേരള നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തെ പച്ച ജീവനോടെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പറിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായ ഒരു എമർജിങ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പം വിജയൻ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചൊരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായി. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജനങ്ങൾ വളരെ പ്രബുദ്ധതയോടുകൂടി ഇതിനെതിരായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളെ കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു തുടക്കം ഈ സെഷനിലുണ്ട്, ഈ ഒരു എമർജിംഗ് കേരളയിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ഒരു എമർജിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ എമർജിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ്. അത് ശാസ്ത്രാജ്യ പരിഷത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പരിഷത്ത് ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ജനകീയമായ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇടപെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. അതുകൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് ഇവിടെ വിജയൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതുപക്ഷത്തിനും തെറ്റുകളും പാലിച്ചുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടായ്മകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ, ജനകീയമായ കൂട്ടായ്മ, അതിന് നന്ദി കുറിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു. ഇത് വാക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഭയാനകവും അതേസമയം ഉദാസീനവുമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. എന്തിനെയൊക്കെയാണോ അമൂല്യമായി നാം ഗണിച്ചിരുന്നത് അവയെല്ലാം അതിവേഗം അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യമായ പച്ചപ്പ്, അമൃതവാഹിനികളായിരുന്ന നദികൾ, അനന്തവിശാലമായ പാടശേഖരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശുദ്ധജലം, ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, നല്ല പാല്, നല്ല പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, എവിടെ പോയി ഇതെല്ലാം? മലയാളി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആലോചിക്കാനും പടവെട്ടാനും വീണ്ടെടുക്കാനും സമയമായിരിക്കുന്നു. സമയം വൈകിപ്പോയിരിക്കുന്നു.
എന്തു പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മദ്യോപഭോഗത്തിലും ആത്മഹത്യയിലും വാഹനാപകടങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിലും മലയാളി ലോകോത്തര സ്ഥാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള അവന്റെ ആസക്തിയാണ്. വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ 5 വയസ്സുകാരിയെയും 7 വയസ്സുകാരിയെയും എൻ്റെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുവാവയുണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചരണ്ട് ചോദിക്കുന്ന 9 വയസ്സുകാരിയെയും ഒക്കെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഞാൻ നൽകേണ്ടത്? മനുഷ്യനിൽ വിശ്വാസം നശിക്കരുതെന്നോ അതോ തോൽക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്കും പടയാളികൾ വേണമെന്ന് മറക്കരുതെന്നോ? അതെ, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അനീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും ധനാസക്തിക്കും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുമെതിരായ നമ്മുടെ പടവെട്ടൽ എന്നും തുടരട്ടെ. കൂടുതൽ വീറോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ തുടരട്ടെ. ആശംസകൾ. സ്നേഹപൂർവ്വം സുഗതമാറ്റി. കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ എല്ലാം തൊഴിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും വരുമാന വർധനയ്ക്കും ഇന്നത്തെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സാധ്യമാണ്. അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ലോകത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷം ഇങ്ങനെ അജണ്ട ഡിവൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Now we have Latin American countries, സവറിൻ രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 57 തുടങ്ങിയതാണ്. 67 ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഇതൊരു ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നാളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇന്നങ്ങനെയല്ല. സോ ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ലെഫ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ വിച്ച് അന്തർദേശീയമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുൻ അനുഭവമില്ലാത്ത കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ, വികേന്ദ്രീകരണം. ഇത് കുറച്ച് അധികാരം താഴെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് താഴെത്തട്ടിലുള്ള കൃഷി, പള്ളിക്കൂടം, ആശുപത്രി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പ്രാദേശികമായി ജനങ്ങളുടെ മുൻകൈയോടുകൂടി, ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടിത ജനത്തിന്റെ മുൻകൈയോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഇടപെട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നീക്കി നിർത്തില്ല തർക്കം വരിക. ഇത് വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം. പക്ഷേ അത് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. 4 എണ്ണോളം നിബന്ധന ഞാൻ പറയുന്നു. 1, പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാൻ പാടില്ല. ആ ഗുണദോഷ വിചാരത്തിൽ ദോഷത്തേക്കാൾ വളരെയേറെ നേട്ടമുള്ളത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. 2, ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്, തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന്റെ അവകാശങ്ങള് ബാർഗനിങ് പോയിന്റല്ല, ഒരു കോംപ്രമൈസ് സാധ്യത. 3, അത് നമ്മുടെ മുൻഗണനപ്പെട്ടതാണ്. ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് താല്പര്യം കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്തും വന്നോട്ടെന്നില്ല. നമ്മുടെ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന്റെ മുൻഗണനയിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നത്, അപ്പോഴാണ് വേറെ പലതും. നമ്മുടെ മുൻഗണനയല്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം, 2 ഏക്കർ സ്ഥലം സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രയോറിറ്റി അല്ല. ആൻഡ് ഫൈനലി നാടിന്റെ പൊതുസ്വത്ത്. കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭൂമി, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മിനറൽസ്, വെള്ളം, സ്പെക്ട്ര, ഇതെല്ലാം ഇത് ഒരു ഇൻസെന്റീവായിട്ട് കൊള്ളയടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വിത്തിൻ ദീസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കേരളത്തിന്റെ ഈ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് എന്ത് വേണോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെയും മറ്റും താല്പര്യങ്ങൾ, അവിടെ തൊഴിൽ പ്രതീക്ഷകൾ, വരുമാന വർധന ആവശ്യമായിട്ട് പുതിയ പിരിവുകൾ വേണം. പഴയ പരമ്പരാഗത വ്യവസായവും കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇതിലെല്ലാം കാരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വളർച്ചാ സ്രോതസ്സുകൾ കാണുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ കാഴ്ച.
പരിഷത്ത് നേരത്തെ തന്നെ മറ്റൊരു കേരളം എന്ന വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. കേരളത്തെ ഇനിയും എങ്ങനെ ഇതേവരെയുള്ള വികസനാനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ജനപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസന പ്രയാണം എങ്ങനെ തുടരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണത്. ആ സമയത്താണ് ഇടുക്കി പോലെ എമർജിങ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, പ്രതികരണത്തിന്റെ അഭാവം അല്ല അത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രതികരണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു സന്നാഹമൊന്നും കൂടാതെ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. എന്ന് മാത്രമല്ല, നിരവധി വേദികളിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വൻതോതിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അതല്ല. പ്രശ്നം പ്രതികരണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഏകോപിത സ്വഭാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബദലിന് വേണ്ടി, എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേവല പ്രകൃതി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധാരണ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന മാലിന്യത്തിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നോൺ പൊള്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി സ്ഥാപിക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ. അതിന് പകരം പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി കേരളത്തിലെ വിഭവങ്ങളാണ്, വിഭവ സ്രോതസ്സുകളാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അധ്വാനം നടത്തുന്ന മേഖല, അത് ഒരു കാർഷിക വ്യവസ്ഥയായിരുന്ന കേരളത്തിൽ അത് കേരളത്തിലുള്ള കാർഷിക പ്രകൃതിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങൾ മുഴുവനും നിലനിന്നത്, കാർഷികാനുബന്ധ മേഖലകളും അടിസ്ഥാന മേഖല മുഴുവനും നിലനിന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ബന്ധിതമായ വ്യവസായങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഉത്പാദന രൂപങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നതിനെ, അതിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, വിഭവങ്ങൾ, വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്. ആ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ അതിനെ തീരുമാനിക്കാനും അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാനും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളോട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം എങ്ങനെ കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കണം പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം. അങ്ങനെയുള്ള നിർവചനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ അതനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപാദന രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ, എമർജിംഗ് കേരള മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ പ്രധാനമായും 1, 2, 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ഭൂമിയാണ്, മറ്റൊന്ന് വനമാണ്, മറ്റൊന്ന് കടലാണ്, വേറൊന്ന് വെള്ളമാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ല ഊഹക്കച്ചവട വസ്തുവാക്കി മാറ്റണമെന്ന, ഒരു ചരക്കാക്കി മാറ്റണമെന്ന, ഊഹക്കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റണമെന്ന ഫൈനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ താല്പര്യം വളരെ മൂർത്തമായി ചില പദ്ധതികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതികൾ ചില സിമ്പിൾസ് മാത്രമാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ധാരാളം അതുപോലെ വരാൻ കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചില സിമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് എന്നും, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും
അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ താല്പര്യം മണ്ണിനെയും വിണ്ണിനെയും വെള്ളത്തെയും എല്ലാം ഊഹക്കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നും കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് എമർജിംഗ് കേരളയിലെ മുഴുവൻ പദ്ധതികളും അപകടത്തിലാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യം വരിക. പ്രധാനമായിട്ടും നാം കാണുന്നത് ഒരു സുസ്ഥിര സമൂഹം, ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം, ഇത് രണ്ടും ഒന്നിനോടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരു സുസ്ഥിര സമൂഹം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമാകണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ഉന്നമനം, അതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എമർജിംഗ് കേരള ആയാലും മറ്റെന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കാനുള്ളത്. ഭൂമിയെ കീഴടക്കാൻ വന്ന മോഹങ്ങൾ മനുഷ്യകഥയെ കശാപ്പു ചെയ്തു. ഭൂമിയെ കീഴടക്കാൻ വന്ന മോഹങ്ങൾ മനുഷ്യകഥയെ കശാപ്പു ചെയ്തു. അസ്ഥിമല തീർത്ത നരഭോജികളൊടുങ്ങി ഉജ്ജ്വല മനുഷ്യത്വഗാഥകൾ തുടങ്ങി. അസ്ഥിമല തീർത്ത നരഭോജികളൊടുങ്ങി ഉജ്ജ്വല മനുഷ്യത്വഗാഥകൾ തുടങ്ങി. എങ്ങോ മനുഷ്യന്റെ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും വിങ്ങുന്ന വിശ്വമാനവികത വിടർന്നു. എങ്ങോ മനുഷ്യന്റെ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും വിങ്ങുന്ന വിശ്വമാനവികത വിടർന്നു. വിങ്ങുന്ന വിശ്വമാനവികത വിടർന്നു. വിങ്ങുന്ന വിശ്വമാനവികത വിടർന്നു. വിപണിതൻ വിഷവൃക്ഷമൊക്കെയും കായ്ക്കുന്ന ഉപഭോഗ പരതൻ വിഷഫലങ്ങൾ. വിപണിതൻ വിഷവൃക്ഷമൊക്കെയും കായ്ക്കുന്ന ഉപഭോഗ പരതൻ വിഷഫലങ്ങൾ. കാഴ്ചയ്ക്കു കോമ്പല് വാക്കിന്നു തെറ്റകൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നിതാ നരഭോജികൾ. കാഴ്ചയ്ക്കു കോമ്പല് വാക്കിന്നു തെറ്റകൾ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നിതാ നരഭോജികൾ. തരികയില്ല ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭാവിയെ ഗതകാല കടബാധ്യതയ്ക്കു പകരം. തരികയില്ല ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭാവിയെ ഗതകാല കടബാധ്യതയ്ക്കു പകരം. തരികയില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തരികയില്ല തീറ്റയായി മേലിൽ. തരികയില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തരികയില്ല തീറ്റയായി മേലിൽ.